Hi students, how are you? I think you are keeping better. Okay, today I am going to start a new lesson. Today our topic is ancient civilization in the world. දැන් අපි මේක ඔයගලන්ට අලුත් lesson එකක්. Introduction. Man was in shape of an ape at the beginning. පටන් ගන්නෙදි කොහොමද? So man was in shape of an ape in the beginning. But he developed himself with time. He developed himself with time. කාලෙන් කාලට එයා ටික ටික දියුණු වෙන්න පටන් ගත්තා. මුලින්ම ape කෙනෙක් වගේ. As we all know, man evolved from apes. At the beginning, the shape of the man was similar to apes. හරිම සමානයි apes ට වානරයන්ට. But he developed himself with time. We discussed in our earlier lessons how man started farming at a later time after walking from one place to another and collecting food by hunting. අපි ඉගෙන ගත්තා. මුලින් කොහොමද මිනිස්සු farming පටන් ගත්තේ? Then farming has started during Neolithic era. Neolithic era වල තමයි පටන් ගත්තේ farming. එතකොට the man who lived in Neolithic era got practice to live in one place for a long period. එක තැනක ඉන්න පටන් ගත්තා instead of roaming. තනින් තරට යනවට වැඩිය ඒගොල්ලන් එක තැන ඉන්න පටන් ගත්ත මොන කාලෙද Neolithic era වල. එතකොට එහෙම පටන් ගත්ත farming ඒගොල්ලෝ ටික ටික develop කරා. Man made his great achievements after starting to build cities and living in them. ඒගොල්ලන් මොකද උනේ? ටික කාලයක් යනකොට so man started to live in one place for a long period and they built their houses. So after some time they formed villages. නගර හදාගත්තා. ඒගොල්ලෝ නගර නිර්මාණය කරගත්තා. පවුල් කීපයක් එකතු වෙලා, ගෙවල් කීපයක් එකතු වෙලා එකම තැන වැඩි කාලයක් ඉන්න නිසා පුතේ ඒගොල්ලන්ට ගමක් හදාගන්න පුළුවන් වුණා. ඉස්සර මොකද? පැලොලිතික් ඉරාවල එහෙම ඒගොල්ලෝ එක තැනක හිටියේ නෑයි. They lived by hunting and gathering foods. ඒගොල්ලෝ hunting දඩයන් කරලා කෑම එකතු කරගෙන තමයි ජීවත් වුනේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට එක තැනක වැඩි වෙලා ඉන්න බෑ. කෑම හොයන්න යන්න ඕනේ. But agriculture පටන් ගත්තට පස්සේ ඒගොල්ලෝ පුරුදුනා. They got used to live one place for a long period because of their agricultural activities. ඒගොල්ලන්ගේ agricultural activities නිසා ඒගොල්ලන්ට ලොකු වෙලාවක් ඉන්න පුරුදු වුණා ඒගොල්ලෝ එක තැනක. එතකොට man අපි දැන් ඒ ටික අපි කතා කළා earlier lesson එකේදී. So man made his great achievements after starting to build cities and living in them. As many important events such as inventing ships, using money took place during this time. It can be called as the civilization of man. Then මොකද what is called as civilization of man? මනුස්සයාගේ civilization එක කියලා කියන්නේ ජනාවාස පිහිටවා ගැනීමක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ පුතේ නගර නිර්මාණය කරගෙන නගර හදාගෙන ඒවල ජීවත් වෙන්න පටන් ගත්ත එකට තමයි කියන්නේ අපි civilization. So forming villages and started to live in them is called as forming villages and starting to live in them are called as civilization. ඕවා තමයි පුතේ ශිෂ්ටාචාර කියලා කියන්නේ. මොකද ශිෂ්ටාචාර කියලා කියන්නේ ශිෂ්ටාචාරයක් කියන්නේ මොකද? ගමක් හදා ගන්නවා. ගමක් හදාගෙන ඒ ගමේ ජීවත් වෙන්න පටන් ගන්න එක තමයි civilization කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මේ lesson එකේ අපි ඉගෙන ගන්නේ කොහොමද ඉස්සර මිනිස්සු ගම්මාන හදාගත්තේ? ඒ හදාගත්ත ගම්වල කොහොමද ජීවත් වුනේ? Then can you define what is mean by civilization? Forming villages and started to living in them. නගර හදා ගැනීම තුලින් ඒ නගරවල ජීවත් වීම පටන් ගත්තා. Forming villages and started to live in them is called civilization. That is what you will learn in this lesson. අපි දැන් civilization ගැන තමයි මේ lesson එකේ ඉගෙන ගන්න යන්නේ. Okay? After learning this lesson, you will understand how man differ from other animals, though he too is an animal belong to nature. එයා මනුස්සයා සතෙක් වුණාට එයා කොච්චර වෙනස් වෙනවද කියලා
අනිත් සතුන්ගෙන් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේකෙදි මිනිස්යාගේ තියෙන විශේෂත්වය ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ස්පෙෂලායිටි එක අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එයා වෙනස් වෙනවා. differ from other animals. හැම වෙලේම මිනිස්සයා මොකද වෙන්නේ? අනිත් සතුන්ගෙන් වෙනස් වෙනවා. so man differs from other animals. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ 3.1 එක. Origin of civilization and transformation from a rural society to an urban society. මුලින්ම පදිංචි වෙලා ගම් හදාගෙන ඒවල ජීවත් වෙන ගමන් ඒගොල්ලෝ මොකද උනේ? නගරවලට එන්න පටන් ගත්තා. දැන් කතා කරන්නේ ගම් හදා ගැනීම. forming villages වල ඉඳලා arrival of an urban city. ඒ කියන්නේ නාගරික සිටි එකකට එන්නේ කොහොමද මේගොල්ලෝ? How did they reach to the urban society? කොහොමද ඒගොල්ලන් urban society එකකට නාගරික ජීවිතයකට පුරුදු වුනේ කියලා අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. Okay? In the previous lesson we learned how man got used to forming villages and living in them from the ancient time. People who lived in those villages for a long time made progress further. අපි ඉගෙන ගත්තා ඒගොල්ලෝ එක තැනක ඉන්න පදිංචි පුරුදු වුණා ඇග්‍රිකල්චර් නිසා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ගම්මාන හදාගත්තා කිව්වා. ඒවල ජීවත් වෙන්න පටන් ගත්තා. එතකොට ඊට අමතරව ඒගොල්ලෝ නගර වලට එන්න පටන් ගත්තා. ඒගොල්ලන් දියුණුණා. ගම්මානවල හිටපු මිනිස්සු Asian peoples ඒගොල්ලෝ Asian people මොකද උනේ? ඒගොල්ලෝ දියුණු වෙන්න පටන් ගත්තා. then some villages became wealthy as result of farming. ඔන්න අහගන්න. දැන් ඕගොල්ලන්ට මම කියලා දුන්නා ගම්මාන හදාගත්තට පස්සේ මිනිස්සු people who lived in those villages for a long time made progress further. ඒගොල්ලෝ දියුණු වුණා. they developed as well as ways. ඉතාමත් හොඳින් ඒගොල්ලෝ දියුණු වුණා. some villages became wealthy as a result of farming. එහෙම දියුණු වේගෙන එනකොට ඒ ගම්වල හිටපු සමහර මිනිස්සු some villages became wealthy as a result of farming. farming නිසා කෘෂිකර්මය නිසා ඒගොල්ලෝ ධනවත් වුණා. and rearing animals. ඒගොල්ලෝ දියුණුනේ කොහමද? how did they become wealthy? කොහමද ඒගොල්ලෝ wealthy වුනේ? how did they become wealthy? they became wealthy as result of agriculture. agriculture කියන්නේ farming එකයි rearing animal. rearing animal කියන්නේ animal husbandry. agriculture කොටස් දෙකක් තියෙනවා. agriculture can be divided into two main parts as farming and animal husbandry. farming කියලා කියන්නේ වගා කට යුතු. animal husbandry කියලා කියන්නේ rearing animals for obtain meat, milk and eggs. ඒ කියන්නේ කිරි, බිත්තර, මස් වගේ දේවල් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන සත්තු පාලනය කරා. ඒකට තමයි කියන්නේ rearing animals එහෙම නැත්නම් animal husbandry. එතකොට අපි ඒ ටික දැන් කතා කරා. then but some other villages had to they are farming in fertile plots. infertile කියන්නේ fertile plots කියලා කියන්නේ හොඳ සරු පසක්. ඔන්න දැන් අපි දන්නවා ඇග්‍රිකල්චර් කරනකොට පුතේ අපිට fertile plots ඕනේ. ඒ කියන්නේ හොඳ පසක් තියෙන භූමියක් ඕනේ. හොඳට පස තියෙනවා නම් fertile plots නම් එතන හොඳට ගස් වැවෙනවා නැද්ද? ඔව් එතන හොඳට ගස් වැවෙනවා. හැබැයි fertile soil එකක් නෙමෙයි නම් infertile soil එකක් නම් නිසරු නැති ඒ කියන්නේ මේ සරු නැති නිසරු soil එකක් නම් එතකොට මොකද වෙන්නේ? එච්චර හොඳට මේ ගස් වැල් වැවෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ වගාව ඒගොල්ලන්ගේ groups හොඳට වැවෙන්නේ නැහැ. සමහර මිනිස්සු දුප්පත් විදියටම ජීවත් වුණා. ඇයි? ඒගොල්ලන්ට ලැබුණේ නැහැ හොඳ fertile plots. ඒගොල්ලන්ට හම්බුනේ infertile නිසරු බිම්. which getting water facilities was difficult. සමහර ලාවට ඒගොල්ලන්ට වතුර ප්‍රශ්නක් තිබුණා. ඇග්‍රිකල්චර් වලට වතුර ඕනේ. ඇග්‍රිකල්චර් කරන්න වතුර ඕනේ. අපි දන්න දෙයක්. සමහර අයට වතුරත් හම්බ වෙලා නැහැ. ඒතර වතුර අඩුවෙන් හම්බුණා කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ group එක එච්චර හොඳ නැහැ. therefore they were considered as the poor who lived in the same villages due to lack of harvest. ඒගොල්ලෝ කොහොමද දුප්පත් උනේ? ඒගොල්ලෝ ඇයි එහෙම ජීවත් වුනේ? ඒගොල්ලෝ
දුප්පත් වෙන්න හේතුව තමයි due to lack of harvest. lack කියන්නේ හිඟයි. ඒගොල්ලන්ගේ අස්වැන්න හිඟකම නිසා ඒගොල්ලන්ට දුප්පත් විදිහට ඉන්න සිද්ධ වුණා. This is how two divisions in the society as rich and poor originated. දුප්පත් පොසත් කියන ක්‍රමය ඩිවිෂන් එක බෙදීම ඇති වුණේ මෙන්න මේ කාලේ. කියන්නේ ඒ කාලේ ඉඳලා මේ දුප්පත් පොසත් බව ඇති වුණා. කොහොමද අරගොල්ලෝ පොසත් උනේ? As a result of agriculture. But some villagers had to do their farming in infertile plots of land for which getting water facilities was difficult. අනිත් එක තමයි වතුරක් තිබුණේ නැති. Therefore they were considered the poor who lived in the same villages due to lack of harvest. ඒගොල්ලන්ගේ අස්වැන්න නැති නිසා ඒගොල්ලෝ දුප්පත් වුණා. ඒ කාලේ තමයි this is how two division in the society as rich and poor originated. Sometime later rich and their relatives started living separately from these villages. සල්ලි හම්බුනාට පස්සේ මොකද උනේ? sometime later ටික කාලයක් ගියාට sometime later the rich and their relatives started living separately from these villages. ඒගොල්ලෝ වෙන් වෙලා ජීවත් වෙන්න පටන් ගත්ත දුප්පත් මිනිස්සුන්ගේ. Such places which consist of houses made of stone instead of clay and wattle. ගල් වලින් හදලා තිබුණු ගෙවල් වෙනුවට සල්ලි තියෙන මිනිස්සු සමහර තැන්වල ගෙවල් හදාගත්ත clay වලින්, මැටි වලින්. Such places which consisted of houses made of stone instead of clay and wattle. Well constructed street, walls, temples for worshipping were called cities. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් හොඳ පාරවල් ඒගොල්ලන් හදාගත්තා. හොඳ බිත්ති, එතකොට තාප්ප නගරවල ආරක්ෂාවට ශක්තිමත් බිත්ති වගේ දේවල් හදාගත්ත, තාප්ප වගේ ටෙම්පල්ස්, පන්සල් හදාගත්ත. මේ පන්සල් කියලා කියන්නේ මේ බුද්දිස්ට් ටෙම්පල්ස් නෙමෙයි. ඒගොල්ලන්ගේ ආගමේ තියෙන ශ්‍රයින්ස්, දේවාල වගේ දේවල්. එතකොට ඔයගේ දේවල් හදාගත්තා. ඒගොල්ලෝ ඒ වගේ දේවල් හදාගන්න හේතුව මොකද ඒගොල්ලන්ට සල්ලි හම්බුණා. ඒගොල්ලන්ට ඕනුණා තව දියුණු වෙන්න. ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ පටන් ගත්තා. They started to construct temples for their worshipping activities. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ වන්දනාමාන කටයුතු වලට ඒගොල්ලෝ පන්සල් පවා හදාගත්තා. ඒගොල්ලන්ගේ ආගමේ හැටියට temples කියලා කියන්නේ මෙතන shrines. අපි කතා කරන බෞද්ධ පන්සල් නෙමෙයි. These rich villagers were thereafter called citizens. දැන් ගමේ ඉන්න මිනිස්සු ගැමියෝ. ඒගොල්ලන්ට කිව්වේ villagers. සල්ලි හම්බුනාට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට කිව්වේ මොකද්ද? citizens. එතකොට rich villagers අට තමයි සල්ලි තියෙන ඒගොල්ලන්ට තමයි කිව්වේ කොහොමද? citizens කියලා. okay. එතකොට එනම් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. who were called citizens? The rich villagers were called as citizens. ඒ කියන්නේ ගමේ හිටපු සල්ලිකාරයන්ට කිව්වා citizen කියලා. මේ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ හරි දියුණුයි, පුරවැසියෝ. හරිද? Hereafter they never did farming and rearing animals. සල්ලි හම්බුනාට පස්සේ hereafter he never did farming. කවදාවත් farming කරේ නැහැ. වගා කටයුතු කළේ නැහැ. And rearing animal husbandry කරෙත් නැහැ. සල්ලි හම්බුනාට පස්සේ වගා කටයුතු කළෙත් නැහැ. Instead the poor villagers cultivated the land that belonged to rich. දුප්පත් මිනිස්සු වගා කරේ ඒගොල්ලන්ට අයිති ඉඩම් වල. දුප්පත් මිනිස්සු වගා කරේ කොහොමද? ඒගොල්ලන්ට අයිති ඉඩම් වල. සල්ලි තියෙන මිනිස්සු මොකද කරේ? දුප්පත් මිනිස්සුන්ට ඉඩම් දුන්නා වගා කරන්න. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් ලොකු ආදායමක් ඒගොල්ලෝ අරගෙන අර වගා කරපු ෆාමර්ස්ලට ඉතාමත් අඩු මුදලක් දුන්නා. එතකොට හැමදාම සල්ලි තියෙන එක්කෙනාට හැමදාම තියෙනවා, දුප්පත් එක්කෙනා හැමදාම ඒ තත්වෙන් තමයි හිටියේ. But much of harvest out of it was taken by wealthy people who live in cities. මේ නගරවල හිටපු අයට තමයි වැඩිපුර අස්වැන්න ගත්තේ මේගොල්ලෝ. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන් යටතේ ඉඩම් තිබුණේ. නගරවල හිටියට ඒගොල්ලෝ ඉඩම් වලින් ලොකු අස්වැන්නක් භුක්ති විඳා.
A civilization means such kind of cities and citizens who lived in them. civilization එකක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? forming villages and starting to live in them. මේවල ගම්මාන හදාගෙන ඒවල ජීවත් වෙන්න පටන් ගන්න එකක් තමයි civilization එකක් කියන්නේ. A city was larger than village. ඔන්න එක feature එකක්. නගරයක් කියන එක village එකට වැඩිය ලොකු එකක්. අපි දන්නවා. නගරයක් ගමකට වැඩිය ලොකුයි. A city was larger than a village. These citizens practice writing scripts. එතකොට නගරේ හිටපු අයට citizens ලා කිව්වා these citizens practice to writing scripts. ඒගොල්ලෝ practice කරා අකුරු ලියන්න. So they started script. ඒගොල්ලෝ අක්ෂර පටන් ගත්තා. There was a group of citizens to rule the cities. සමහර සල්ලි තියෙන කට්ටියක් they engage in administrative activities. දැන් ඒගොල්ලන්ට නිදහස තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ කුඹුරු වල අර දුප්පත් මිනිස්සු වවනවා. එච්චරයි මේගොල්ලෝ නිදහසේ ඉන්නවා. එතකොට මොකද උනේ? ඒගොල්ලන්ගේ සමහර අය අකුරු ලියන්න පටන් ගත්තා. සමහර අය administrative activities නගර පාලනයට එකතු වුණා. People who lived in the cities built religious places. So they built religious places. They were engaged in trading with distant countries. මේගොල්ලෝ farming කරේ නෑ. සල්ලි දෙන නිසා ඒගොල්ලෝ වෙළඳාම් කළා. So they were engaging in trading activities with distant countries. Therefore, these basic characteristics help understand what a civilization is. මේ characteristics නිසා අපිට civilization එක කියන එක අඳුර ගන්න. ඔව් ඇත්තටම දියුණු සමාජයක්. ඇයි? මොනවාද? Cities are larger than villages. The people who lived in cities started trade activities and they started to construct religious places and they engaged in administrative activities. So ඒගොල්ලෝ ටික ටික දියුණු වෙච්ච ගතියක් ඔන්න පෙන්නනවා. Thus people who lived in various parts of the world in different era built their own civilization. මෙහෙම එකම තැනක් හිටපුවා ඇදලා ලෝකයේ civilization එකම තැනක විතරක් නෙවෙයි මිනිස්සු තැන් තැන් වලට ගිහිල්ලා පදිංචි වුණා. එතකොට තැන් තැන් වල civilization ඕන තරම් ඒගොල්ලෝ පරණ civilization හදාගත්තා. ඒගොල්ලෝ ජනාවාස පිහිටවා ගත්තා. නගර හදලා ඒවල ජීවත් වෙන්න පටන් ගත්තා. Mesopotamian civilization, Nile River Valley civilization, Indo River Valley civilization, Huang Ho civilization were some of the oldest of them. ඒවයින් පරණ ඒවා තමයි මොනවාද? Mesopotamian civilization, Nile River Valley civilization, Indo River Valley civilization, Huang Ho civilization. Huang Ho civilization එකට මට ඕනනම් කියන්න පුළුවන් අපිට Chinese civilization කියලා. හරිද? දැන් අපි කතා කරමු ඉස්සරහට ඒ civilizations ගැන. It is important for us to learn about civilizations because various things which were produced by those who lived then are useful for our lives even today. It is very important for us to learn about civilization because various things which were invented, which were produced by those who lived then are useful for our life even today. other අපේ ජීවිතවලට ඒගොල්ලෝ හදපු නිෂ්පාදන අදටත් වැදගත් වෙනවා. In mathematics ගණන් වල අපි ඉගෙන ගන්නවා circle එකක තියෙනවා කියලා අංශක 360. In mathematics we learn that a circle has 360 degrees. So we know that 60 seconds for a minute, 60 seconds for a minute and 60 minutes for an hour. අපි දන්නවා තප්පර 60ක් කියන්නේ 1 මිනිත්තුවයි මිනිත්තු 60ක් කියන්නේ 1 පැය කියලා අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. එතකොට ඒවා අපිට ඉගෙනුවේ කවුද? This was taught us by the mathematicians who lived in the ancient Mesopotamian civilization. Mesopotamian කියලා civilization එකක් තියෙනවා. ඒක ගැන අපි කතා කරනවා. ඒක අද වෙනකොට අයිති වෙන්නේ ඉරාකයට, ඉරාක් කියන රටට. ඒක ඉරාකයේ මුලින්ම මිනිස්සු පදිංචි වෙච්ච විදිය තමයි
ඒ සිවිලයිසේෂන් එකෙන් කතා කරන්නේ මෙසොපොටේමියම් සිවිලයිසේෂන් එකෙන්. ඒගොල්ලෝ අපිට ඉගෙනුවා මොනවාද? circle has a 360 degrees රවුමක ඒ කියන්නේ වෘත්තයක අංශක 360ක් තියෙනවා කියලා ඉගෙනුවා. So we know that 60 seconds for a minute and 60 minutes for an hour. So this was taught us by mathematician in Mesopotamian civilization. People who lived in the Huanghe civilization. Huanghe කියලා කියන්නේ චීන රටේ Chinese ලගේ ශිෂ්ටාචාරය. So Huanghe civilization එකට මට කියන්න පුළුවන් Chinese civilization කියලා. So people who live in the Huanghe civilization introduced gunpowder. Gunpowder කියන්නේ වෙඩි බෙහෙත්. So people who lived in Huanghe civilization introduced the gunpowder. ඒගොල්ලෝ gunpowder හඳුන්වලා දුන්නා. Compass මාලිමාව paper and the printing machine පත්තර හඳුන්වලා දුන්නේ ඒගොල්ලෝ. පත්තර කියන්නේ කඩදාසි හඳුන්වලා දුන්නේ ඒගොල්ලෝ. එතකොට printing press එකක් හඳුන්වලා දුන්නා ඒගොල්ලෝ. බලන්න ඒගොල්ලෝ ඉන්න නිසා අද දැන් ඒගොල්ලෝ හිටපු නිසා ඔන්න අපිට මාලිමාවක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඉන්න නිසා අපිට වෙඩි බෙහෙත් තියෙනවා. ගිනි කූරක් හරි හදාගන්න ඔන්න අපිට වෙඩි බෙහෙත් තියෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඉන්න නිසා අපි printing press එකක් අපිට හම්බෙලා. මොකද මේ හැම දෙයක්ම පටන් ගන්න තියෙන ඉස්සර. To the world for the first time. All of these are useful for us today. ඒ හැම දෙයක්ම අද අපිට වැදගත් වෙනවා. For the first time, a rubber ball was produced by the people who live in the Maya civilization. ඔන්න තව ශිෂ්ටාචාරයක් තිබිලා තියෙනවා Maya civilization. Rubber ball හොයාගෙන තියෙන්නේ කවුද? For the first time, a rubber ball was produced by the people who lived in the Maya civilization. ඒගොල්ලෝ rubber ball හොයාගත්ත නිසා අද අපිට වාසි වෙනවා. මොකද අද රබර් කියන දේ අපි ගොඩාක් දෙයකට පාවිච්චි කරනවා. අපේ රෝදවල ටයර් අපේ වාහනවල ටයර්ස් ඔක්කොම රබර් වලින් හදන්නේ. ප්ලේන් එකක ෆ්ලයිට් එකක වුණත් බලන්න පිටරටකට යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක හරි අමාරු දෙයක්. ඒ වගේ දෙයකට හදපු ඒරෝප්ලේන් එකේ තියෙනවා රෝද පවා හදලා තියෙන රබර් වලින්. ඒතකොට මේ රබර් බෝල් එක හොයාගත්ත එක ලොකු ආසියක් වුණා. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ extension of civilization and world heritage. මේ පටන් ගත්ත civilization ටික ටික expand වුණා. ටික ටික ලොකු වුණා, විශාල වුණා, වර්ධනය වුණා. අනිත් එක මේ වගේ දේවල් මේ civilization වලින් ලෝකෙට උරුම වෙච්ච දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට අයිති වෙච්ච දේවල්. පරණ මිනිස්සුන්ගෙන් අපිට අයිති වෙච්ච දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. අපි දැන් ඒව තමයි කතා කරන්න යන්නේ. Some information about several civilizations should be studied to understand what a civilization is. මේක ඉගෙන ගන්නකොට අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඇත්තටම මේ civilization වලින් දීලා තියෙන information අනුව මොකද්ද මේ civilization එක කියන එක ගැන තවත් අපිට අඳුර ගන්න ලේසි වෙනවා. We have described some interesting information about Mesopotamian civilization, Egyptian civilization and Hindu River Valley civilization below. අපි දැන් Mesopotamian ගැන චුට්ටක් කතා කරා. අපිට තව ඒ වුණාට තව ඉගෙන ගන්න තියෙනවා Mesopotamian ගැන වැඩි කාරණා ටිකක් සහ Hindu River Valley, Nile River Valley අලුත් civilization එක කියන්නේ අපිට අලුත් civilization, පරණ civilization අපි දැන් අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ අලුත් විදිහට. අපිට ඔය වගේ ටිකක් තව කතා කරන්න තියෙනවා. A civilization is an instant which reflects man progress. Civilization එකකින් පෙන්නනවා මිනිස්යාගේ progress එක. මිනිසාගේ progress එක පෙන්නනවා මේ civilization එකකින්. You too should be determined to serve the country by learning how those who live in the ancient civilization invented things to make our lives easy and comfortable. අපිට ඉගෙන ගන්නලු ඉස්සර මිනිස්සු මෙච්චර දේවල් හොයාගත්තා, නව නිර්මාණ හොයාගත්තා. අපි අදටත් ඒව ප්‍රයෝජන ගන්නවා. එතකොට අපිට පුරුදු වෙනලු මේ වගේ දේවල් කළා අපේ future generation එකට උදව් කරන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිත හොඳට තියාගන්න. So we should definitely help the future generation to keep their lives better. So now we are going to learn some important facts on Mesopotamian civilization.
This civilization developed in the river valleys of Euphrates and Tigris. ඔන්න ඉස්සර මිනිසුන්ගේ main livelihood එක ජීවනෝපාය වුණේ agriculture. ඒගොල්ලන්ගේ occupation එක උනේ agriculture. agriculture කරන්න වතුර ඕනේ. එතකොට දැන් ඒගොල්ලෝ පදිංචි වෙනකොට කොහොමද? ඒගොල්ලෝ පදිංචි වෙනකොට පදිංචි වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට agriculture කරන්න ලේසියෙන් වතුර හොයාගන්න පුළුවන් තැනක තමයි ඒගොල්ලෝ පදිංචි වෙන්නේ. එතකොට මේ මෙසොපොතේමියා කියන සිවිලයිසේෂන් එකේ මිනිස්සු පදිංචි වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද? ගංගා දෙකක් අතර. ඇයි ඒගොල්ලන්ගේ ඇග්‍රිකල්චරල් ඇක්ටිවිටීස් ලේසියෙන් කරන්න. එතකොට ඒ ගංගා දෙකට අපි කියනවා Euphrates and Tigris. Tigris කියන ගංගායි Euphrates කියන ගංගායි අතර තියෙන ප්‍රදේශ. ඔන්න මේ පැත්තේ ගඟක් තියෙනවා, තව ගඟක් මේ පැත්තේ තියෙනවා, මැද ප්‍රදේශයක. ගංගා දෙකක් අතර තමයි මේගොල්ලෝ පදිංචි වෙලා තියෙන්නේ. The civilization developed in the river valleys of Euphrates and Tigris. The areas where two rivers exist belong to Iraq at present. අද වෙනකොට මේ ඒරියා එක අයිති වෙන්නේ ඉරාකෙට. Mesopotamia means the country in between two rivers. ඇත්තටම Mesopotamia කියන word එකේ තේරුම තමයි the country between two rivers. ඒ කියන්නේ ගංගා දෙකක් මැද තියෙන රට කියන අදහස. Mesopotamia is located in between two rivers mentioned above. This civilization exists between 3100 to 2900 BC. අපි BC කියන එක ඉගෙන ගත්තා before Christ, AD ඉගෙන ගත්තා Anno Domini. අපි දන්නවා BC කියන එක calculate කරන්නේ 5000 ඉඳලා 5000 පටන් ගන්න 5000 4999 කියන්නේ අලුත් අවුරුද්ද. පරණ අවුරුද්ද නෙමෙයි. 3000 කියන්නේ එතකොට ඊටත් වැඩි අලුත්. ඔහොම විතර 3000 කියනකොට අලුත් 2000 කියනකොට ඊටත් වැඩි අලුත්. අනිත් පැත්තට තමයි අපි BC එකේ කාලය calculate කරන්නේ. එතකොට so Mesopotamian civilization was started between 3100 to 2900 BC. That means 5000 years ago. මීට අවුරුදු 5000කට කලින් තමයි Mesopotamian civilization එක පටන් අරන් තියෙන්නේ. ඔන්න බලන්න ඔයගලන්ට picture එකක් දීලා තියෙනවා. A clay slab which belonged to the Mesopotamian civilization which has a picture of flowing. ඒ කියන්නේ ඔන්න බලා ගන්න ලස්සන පින්තූරයක් දීලා තියෙනවා. මේක අයිති වෙන්නේ Mesopotamian civilization. මේ ඉස්සර මිනිස්සු අඳපු චිත්‍ර. ඔන්න ඒකේ hunting කරනවා තියෙනවා. එතකොට tools තියෙනවා. එතකොට තව සතෙක් ඉන්නවා. කව් කෙනෙක් වගේ කියන්නේ agriculture වලට උදව් කරගෙන තියෙන කව් කෙනෙක්. ඉතින් ඔය වගේ ඒගොල්ලන් චිත්‍රයක් ඇඳලා තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ occupation එක බේස් කරගෙන. මොකද ඒගොල්ලන්ට ඉස්සරහා එච්චර දැන් වගේ ගොඩක් ඒගොල්ලන්ට තිබ්බේ හරි සරල ජීවිතයක්. දැන් වගේ නෑ. දැන් හරි complex නේ. ඉස්සර හරි simple. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ ගොඩක් උලාට ගත කර ඒගොල්ලන්ගේ නිදහසේ. ඒගොල්ලන්ට වෙලාව තිබුණා චිත්‍ර අඳින්න. ඒ හැම දෙයක්ම කරන්න. අද අපිට චිත්‍ර අඳින්න වෙලාවක් නෑ. The farmers who belonged to the Mesopotamian civilization and who lived around the main cities were engaged in agriculture. So their main livelihood occupation was agriculture. The people who lived in the Mesopotamian civilization engaged in agriculture activities as their occupation. රස්සා විදියට livelihood එක විදියට අරගෙන ගියේ agriculture. And animal husbandry, because I have already told you agriculture can be divided into two main parts as farming and animal husbandry, rearing animals for obtain meat, milk and other purposes is known as animal husbandry. As there was not enough water in those areas, they carried water through canals to their agricultural land. So they constructed canals. It means anikar. They constructed canals to carry water from place to place. ඒගොල්ලෝ තැනක ඉඳලා තවත් තැනකට වතුර ගෙනියන්න පොඩි ඇල මාර්ග පවා හදාගත්තලු. So they started irrigation
activities also. ඒගොල්ලන් වාරි මාර්ග කටයුතු පවා පටන් අරන් තියෙනවා. They set the ground suitable for the farming with the help of animals. They use plows made of irons and machetes made of stones. ඒගොල්ලෝ දැන් අපි දන්නවා අදටත් farmersලා ploughing කියන්නේ සීසානවා. ඔගොල්ලෝ දැකලා තියෙනව නේද? අර මීහරක් දෙන්නෙක් ගැට ගහලා එකට පෝරුව කියලා equipment එකකින් ගැට ගහලා ඊට පස්සේ නගුලට අපි කියනවා plow එක. ඒකෙන් තමයි බිම කොට යන්නේ. ඉතින් එහෙම බිම සකසලා තමයි අපි භෝග වවන්නේ. So they set the ground suitable for agriculture with the help of animals. They use plows. ඒගොල්ලෝ ඒ නගුල හදාගෙන තියෙනවා. They use plows made of iron. යකඩ වලින් හදාගෙන තියෙනවා. machetes made of stone. ගල් වලින් හදාගෙන තියෙන උදැලු. ඒගොල්ලෝ හරි දියුණුයි. ඒගොල්ලන් agriculture වලට අවශ්‍ය බඩු ඒගොල්ලොම හදාගෙන තියෙනවා. They cultivated grains, fruits and vegetables. ඒගොල්ලෝ මොනවද වවලා තියෙන්නේ? So they cultivated grains. Grains mean cereals. අට වර්ග, fruits, පළතුරු, vegetables ඒ ඔක්කොම ඒගොල්ලෝ වවලා they cultivated so many things. Wheat and barley were two main types of grains they were grew. ඒගොල්ලෝ වවපු cereals අතරින් ඒගොල්ලෝ වවපු grains අතරින් wheat වලටයි barley වලටයි හොඳ තැනක් ලැබිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්න යන්නේ Mesopotamian civilization එකේදී පිච්ච temple එක. Mesopotamian ziggurat temple built in the ancient UAR city. මේක නගරයක තිබිච්ච පන්සලක්. ඒගොල්ලන්ගේ temple එකක්. ඔන්න ඒ දීලා තියෙනවා. අපි කියවනේ they started to construct temples, shrines. ඒගොල්ලෝ හදාගත්ත පන්සල ඒගොල්ලන්ගේ ආගමේ හැටියට දේවාලයක් තමයි ඔය තියෙන්නේ. Mesopotamian people considered nature to be God and worshipped it. Mesopotamian civilization එකේ හිටපු දෙවියෝ විදියට සැලකුවේ කවුද? They considered nature as their god. ඒගොල්ලන්ගේ දෙවියා විදියට සැලකුවේ ස්වභාව ධර්මය. Then they worshipped it. ස්වභාව ධර්මයට ඒගොල්ලෝ වන්දනා කරා. The rain, the wind, floods were thus worshipped. වැස්සට වැන්දා, හුළඟට වැන්දා, ගම් වතුරක් ආවත් වැන්දලු. දෙවියෝ වෙනවා කියලා හිතලා. ඉතින් ওই වගේ ඒගොල්ලන්ගේ ඉතින් අමුතු ජීවිත තිබිලා තියෙනවා. They thought they lived to please such God who belong to nature. ඒගොල්ලෝ හිතලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ මේ ජීවත් වෙන්නේ මේ nature එක හින්දා තමයි දෙවියෝ විදියට සලකලා තියෙන. ඉතින් ඒකේ වැරද්දක් නැහැ. මොකද nature එක නිසා තමයි අද අපි ජීවත් වෙන්නේ. There was a god for each and every city. හැම නගරයකටම එක දෙවියා ගානේ ඉඳලා තියෙනවා. In Mesopotamia මේ වර්තමානයේ මේ ඉරාක් කියන රටේ මේ Mesopotamian civilization එක පටන් ගත්ත ඉරාක් වල. එතකොට හැම රටකටම දෙවියෙක් ඉඳලා තියෙනවා. So the word ziggurat was used for the temples which were built to worship gods. ඒගොල්ලන්ගේ දේවාල වලට කිව්වේ ziggurat. ඒගොල්ලෝ worship කරන්න යනවා නම් ඒගොල්ලෝ කියන්නේ නැත්නම් මම ziggurat එකට ගිහිල්ලා එන්නම් කියලා. The priests in those temples held a respectable position in the Mesopotamian society. ඒ temple වල හිටපු මිනිස්සු පූජකවරුන්ට හොඳ තැනක් ලැබිලා තියෙනවා. බලන්න example එක. Leader of the group of gods was called Anu. දෙවියන්ගේ leader, දෙවියන්ගේ නායකයා leader එයාට කිව්වා Anu කියලා. The god of earth was called Enki. පෘථුවියේ දෙවියා මේ මහ ලෝකයේම දෙවියාගේ නම මොකද්ද? ඒගොල්ලෝ හඳුන්වන්නේ Enki. The was god Enlil. Enlil කියන්නේ කවුද? හුළඟට කිව්වා Enlil කියලා. දෙවියාගේ නම හුළඟේ දෙවියා. එයා තමයි Enlil. Earth එකේ දෙවියා Enki. Leader of the group of god was Anu. ඔන්න ඒගොල්ලන්ගේ shrines ගැන ඒගොල්ලන්ගේ religion එක ගැන ඔන්න අපි කතා කළා. ඊට පස්සේ බලන්න තව picture එකක් ඔයගලන්ට දීලා තියෙනවා. Some vessels belong to the Mesopotamian civilization. මේ අපි කතා කරන අපි දන්න vessel එක නෙමෙයි.
The Mesopotamian people were clever at trade, traveling in small ships in rivers. Some items including food and drinks were carried on these ships. The Assyrians who lived in northern part of Mesopotamia were good traders. Mesopotamia එකේ හිටපු අය මොකද උනේ? They started trade activities. ඒගොල්ලන් හරිම දක්ෂයිලු. The Mesopotamian people were clever at trade traveling in small ships in rivers. ඒගොල්ලන් ගංගාවල පොඩි නැව් හදාගෙන බඩු විකුණන්න ගියා for further countries දුර රටවල් වලට. Some items including food, drink were carried. ඒගොල්ලෝ මොන දේවල්ද විකුණන්න ගියේ බොහෝ වෙලාවට? කෑම, බීම වගේ දේවල්. The Assyrians who lived in northern part of Mesopotamia. Mesopotamia කියන area එකේ උතුරු පැත්තේ northern part of Mesopotamia වල ඉඳලා තියෙනවා කට්ටියක් Assyrians. ඒගොල්ලෝ හරි දක්ෂයලු. They were very clever at trade activities. So they were good traders. They did their trading across the land. ඒගොල්ලෝ ගොඩබිමෙත් ගිහින් තැන් වල ගිහිනුත් ඒගොල්ලන්ගේ trade activities කරා. They were engaged in trading by carrying the items on the backs of donkeys. ඒගොල්ලෝ කොහොමද ඒගොල්ලන්ගේ දේවල් අරගෙන ගියේ? සාමාන්‍යයෙන් ගොඩබිමේ ඒගොල්ලන්ගේ trading කරනකොට බූරුවන්ගේ පිටේ තියලා තමයි බඩු අරගෙන ගියේ. ඒකට ඒගොල්ලෝ කියනවා caravan. So this method were called caravans. මේවට කිව්වා caravans කියලා. එහෙනම් මෙහෙමයි අර Mesopotamian civilization එකේ trade වලට ඒගොල්ලන් දුර රටවල් වලට ගිය නැව් පොඩි ප්‍රමාණයෙන් නැව් වලට තමයි ඒගොල්ලෝ කිව්වේ vessels කියලා. එතකොට බූරුව පිටේ බඩු අරන් ගෙන ගියා. ඔන්න ඒකට තමයි කිව්වේ මොකද්ද? caravans කියලා. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ තවත් further information ටිකක් Mesopotamia civilization එක ගැන. So Mesopotamia society. දැන් Mesopotamian සමාජය ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. Mesopotamian society was divided into 4 categories. මේ සමාජය පුතේ Mesopotamia කියන සමාජයේ මිනිස්සු ගොඩක් හිටියේ. මිනිස්සු විවිධාකාරයෙන් වර්ග වුණා. So Mesopotamian society was divided into 4 categories. Priests, people who represented the higher classes, people who represented the lower classes, and slaves. මේ Mesopotamia කියන society එකේ හිටියා මිනිස්සු වර්ග 4. priest පූජකවරු හිටියා. The තව හිටියා people who represented the higher class. ඒ කියන්නේ සල්ලි තියෙන මිනිස්සු හිටියා. ධනවත් පිරිස. The people who represented the lower classes. ඒ කියන්නේ දුප්පත් අය හිටියා, නිර්ධන අය. And slaves වහල්ලු හිටියා, වැඩ කරන මිනිස්සු. ඉතින් පාරවල් හොදන අය, toilet හොදන අය, ඒ වගේ අය හිටියා. Priests were the most powerful in the Mesopotamian society. එතකොට Mesopotamian society එකේ හොඳ තැනක් හම්බුණා කාටද? priests. So priests were the most powerful in the Mesopotamian society. They acted as a doctors in addition to doing their religious activities. So they acted as doctors in addition to doing their religious activities. මේ හිටපු පන්සල් වල හිටපු ඒගොල්ලන්ගේ පන්සල් වල පූජකවරු බෙහෙත් පවා මිනිසුන්ට කළා. ඒ කියන්නේ ලෙඩවලට පවා බෙහෙත් කරනවා. They acted as doctors in addition to doing their religious activities. බෙහෙත් දෙනවා. දැන් අදට උනත් තියෙන අපේ පන්සල් වල ආමුද්‍රවරු ඕන තරම් බෙහෙත් කරන්නේ. ඒ වගේ. The priest shaves their heads. ඒගොල්ලෝ කොණ්ඩේ තට්ටේ ගෑවා. ඒ කියන්නේ ඔළුව. ඒගොල්ලන් ඔළුව බූ ගෑවා. ඔළුවේ බූ ගෑවා. They wore a cloak made of sheepskin. ඒගොල්ලෝ සිවුරක් හදාගත්ත රෝබ් එකක්. They wore a cloak. මේ කියන්නේ සිවුරක්. ඒගොල්ලන්ගේ හැටියට සිවුරක්. මේ අපි දන්න බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට හඳුන්වලා දීපු සිවුර නෙමෙයි. අපේ හාමුදුරුවෝ අඳින සිවුර නෙමෙයි. ඒගොල්ලන්ගේ විදිහට ඒගොල්ලෝ cloak එකක් හදාගත්තා made of sheepskin. බඩලු හැමෙන් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ coat එක වගේ. ඒකේ සිවුර වගේ එක හදාගත්තේ. It was a custom of men and women who belonged to
the higher classes to wear gold jewelry. එක custom එකක්. It was a custom of men and women who belonged to higher classes to wear gold jewelry. සල්ලි තියෙන ගෑනු අය පිරිමි අය ඔක්කොම රත්තරන් දාන එක සිරිතක් කරගත්තා. Men grew their hair long. මේ පිරිමි අය ඒගොල්ලන්ගේ කොණ්ඩේ දිගට වවන්න පටන් ගත්තා. They grew a long beard. අනිත් එක ඒගොල්ලෝ දිග රැවුලත් වවන්න පටන් ගත්තා. Women wore their clothes covering one shoulder. ගෑනු අය කොහොමද ඇඳුම ඇඳේ? මේ එක පැත්තක් එක shoulder එකක් වහලා එක පැත්තක් කැරලා එක shoulder එකක් විතරයි ඒගොල්ලෝ cover කර ගත්තේ. They too had long hair. ඒගොල්ලන්ටත් ඒ ladies ලටත් දිග කොණ්ඩ තිබුණා. People who represented the lower classes did not lead a luxurious lifestyle, but they lived in their houses comfortably. අර ඒගොල්ලන් කියන්නේ දුප්පත් අය ලක්සරි ලයිෆ් තිබුණේ නැති වුණාට ඒගොල්ලොත් හැබැයි කම්ෆර්ටබල් ලයිෆ් එකක් ගත කරාලු අපිට වැඩිය. They worked hard. ඒගොල්ලෝ මහන්සි වෙලා වැඩ කරා. They were paid for their work. ඒගොල්ලෝ මහන්සි වෙලා වැඩ කරන තරමට ඒගොල්ලන්ට පඩි හම්බුණා. The clothes and jewelry they were not valuable. ඒගොල්ලෝ jewelries පාවිච්චි කරා. They also wore jewelries. හැබැයි ඒවා අර higher class තරම් රත්තරන් වලින් හදපු වටිනා ඒවා නෙමෙයි. දැන් අපි කිව්වා ඒගොල්ලෝ අකුරු ලියන්නත් පුරුදු වුණා කියලා. දැන් අපි ඒ ටිකත් ඉවර කරමු. Then scripts. The Mesopotamians invented the oldest system of script in the world. ලෝකෙට මුලින්ම අකුරු හඳුන්වලා දුන්නේ කවුද? Mesopotamia civilization එක. These scripts called Kunya scripts නැත්නම් cuneiform. මේ අකුරු වලට කියනවා මේ අක්ෂර මාලාවට කියනවා cuneiform. So the oldest system of scripts was introduced to the world by Mesopotamian civilization. These scripts are called cuneiforms. It means Kunya scripts were written on slabs made of clay. ඒගොල්ලෝ අකුරු ලිව්වේ පොත්වල නෙවෙයි මැටි වලින් හදාගත්ත පුවරු වල. So the scripts were written on the wet clay slab with the sharpened piece of stick. කොටු කෑල්ලක් මුවහත් කළා තෙත මැටි පුවරු හදාගෙන ඒවල ඒගොල්ලෝ අකුරු ලියන්න පටන් ගත්තා. Mesopotamian writing system was similar to drawing figures at the very beginning. පටන් ගන්නකොට නිකන් ඒගොල්ලන්ගේ අකුරු නිකන් චිත්‍ර වලට සමානයි. Later on it development into a system of scripts. ටික කාලයක් යනකොට ඒවා අකුරු බවට පත් වුණා. මුලදී මේගොල්ලෝ අදහස් ප්‍රකාශ කරගන්නකොට ලියලා තියෙන චිත්‍ර වලට සමාන වගේ අකුරු. පස්සේ ඒක ඒගොල්ලෝ ඩෙවලොප් කරන්න පටන් ගත්තා. Various things had been written on these clay slabs. Mainly these description related to the trade affairs. වැඩිපුරම පුතේ මේගොල්ලෝ මේ ලිව්වේ මොනවා ගැනද? ඒගොල්ලන්ගේ trade affairs ගැන තමයි අමතක වෙන නිසා ඒ slabs වල ඒගොල්ලෝ ලිව්වේ. An epic story had been written about a person called Gilgamesh who lived in Mesopotamia in Kunya scripts. එතකොට epic story කියලා තියෙනවා පොතක්. මේක තමයි the oldest literary work of the world. ඒක ලිව්වේ කවුද? Gilgamesh. What is the oldest literary work in the world? Epic story by Gilgamesh. ඔන්න යාගේ ගිල්ගමේෂ් ලියපු මේ කතාව තමයි පරණම සාහිත්‍ය කතාව. ඒකේ යාළුවේ මේ cuneiform වලින්. It is considered the oldest literary work in the world, though it was difficult to write on clay slabs. ඒක ලියන්න අමාරු වෙලා තියෙනවා හැබැයි. Mesopotamians did it in clever way. හැබැයි ඒක කොහොම හරි අමාරුවෙන් හරි ඒගොල්ලෝ ඒක කරා. They sent some letters written on clay slabs to relevant person enclosing them envelopes made of clay. ඒගොල්ලෝ ලියුම් පවා ඇරියලු. දැන් හිතන්නකෝ ඔන්න clay එකක් ගන්නකෝ අර මේ අපි සෙලම් කරන clay එකක් අරගෙන ඉවර වෙලා ඒක හොඳට ෆ්ලැට් කරලා දිගහැරලා නිකම් තැටිය වගේ හදාගත්තාම කෝරක් අරගෙන මොනවා හරි ටිකක් ලියන්නකෝ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක මෙහෙම නමන්නකෝ මෙහෙම අපි ලියපු එක ආයි දිගහැරියත් ඒ ලියපු ටික තියෙන. ඒ වගේ කරලා ලියුණොත් ලිව්වලු. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ලියුම් කවරත් හදාගත්තලු මැටි වලින්. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් ලියුම් පවා යවලා තියනවා. These remains an old document of law made by ruler court.
There remains an old document of law made by a ruler called Hammurabi who ruled Mesopotamia. එතකොට ඒගොල්ලෝ පරණ නීති පොත් පවා හදලා තියෙනවා. Hammurabi කියන There remains an old document of law made by a ruler called Hammurabi. Hammurabi කියලා පුද්ගලයෙක් හදලා තියෙනවා පරණ නීති පොතක්. ඒක තමයි ලංකා ලෝකේම පරණම the oldest law book in the world, the law book of Hammurabi. ඊට පස්සේ අපි ඒ ටික කතා කරා. ඊට පස්සේ අපිට ඊළඟට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ Indus River Valley Civilization. එතකොට Indus River Valley Civilization එක අපි next day ඕගලන්ට කියලා දෙනවා. මං හිතනවා අද lesson එක ඕගලන්ට තේරෙන්න ඇති කියලා. Okay, then